अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों उम्मीद करदा सारे बेखैरियत नाल होणगे। तुहाडा अपना भाई अवैस फिरक ते तुसीं देख रहे हो अवैस फिरक यूट्यूब चैनल। अज असीं आए हैं जी मलकवाल दे एरिए च चोट धीरा करम के डेरे ते चाचे बशीर साहब साडे नाल ने। अज इन्हां दे फार्म दे उत्ते जानवर नूं मूंह सड़ी हो गई सी। इन्हां ने बहुत सारियां वीडियो मेरियां देखियां सी ते इन्हां ने इत्थे लोकल डॉक्टरां दे कोलों ओहदा 2-3 दफा टीट बिस्टरी दे नाल ऑपरेट करवाया। यह मझ सामने खड़ी है माशाल्लाह, मझ बड़ी चंगी है। मझ 20-22 लीटर इन्हां को दुध करती रही है और मझ दे कोल हुण भी दुध जिहड़ा ना चंगा होना है। इहदे ऑपरेशन वास्ते आए हैं। इस टाइम तकरीबन 1:30 बजे का 1:30 बजे के टाइम के उत्ते असीं वीडियो बना रहे हैं। इस वीडियो के अंदर असीं इस जानवर का ऑपरेट करन लगे हैं। इस तो पहले बहुत सारिया वीडियो इन्होंने देखिया सी, टोटियां के हवाले नाल इन्होंने बहुत सारा तजर्बा अपना किया है। थोड़ा जिहा शेयर करोगे तुसीं की कुछ दे चुके हो मझ नूं? जो डॉक्टर इलाज है वो करा बैठे हैं। केड़ा डॉक्टर इलाज करा बैठे? टीके शीके दवाइयां शवाइयां जो कोई दस्ता है दे बैठे। तेल मसाला सारा कुछ सारा। दोस्तों मैं ये पैगाम तुहानूं देना चाहांगा कि साडा फार्मर जिहड़ा ना, कई दफा डॉक्टर भी ये काम करते हैं कि जिहड़ा प्रोफैशनल बंदा है, बहुत सारे डॉक्टर ऐसे ने जिहड़े ऑपरेट कर सकते हैं, तो बहुत सारे ऐसे ने वो डर की वजह तो करते ही नहीं ऑपरेट। बेसिकली ऑपरेशन करना ही डॉक्टर का काम है, ठीक है। जो तुहाडे नाम दे नाल डॉक्टर लग गया तो तुसीं ऑपरेशन कर सकते हो। नॉन टैक्नीकल बंदे भी कई ऑपरेट करते हैं और उन्हों का हाथ बड़ा साफ होंदा है, बड़ा रिजल्ट मिलता है। मैं जिहड़ा ऑपरेट करदा वां, काफ़ी सारे दोस्त मेरे नाल ऑपरेट दे हवाले नाल अटैच ने और देखते हैं मेरे ऑपरेट नूं। मैं यकीन करो बिल्कुल डॉक्टरी तरीके नाल नहीं करदा, मैं देसी तरीके नाल करदा और देसी बंदे दे कोलों ही मैं ऑपरेट सीखिया है करना। इहदे च बहुत सारे नुकसान पहले अपने फार्म ते भी कीते ने, टीट बिस्ट्रियां दे नाल जिहड़े साडे डॉक्टरी औजार ने, इंस्ट्रूमेंट्स ने, उन्हां नाल कि उहनूं थन दे अंदर पास करके खिंचिया, फाइब्रोसिस नूं रिमूव करन दी कोशिश कीती है। ते फिर भी जानवर दा थन जिहड़ा ना एट दी एंड जाया होए देखिया। अगर उस सूए चलदा रहा तो अगले सूए जाया हो गया। इस करके मसाले काड़ियां दे भी बहुत वक्त जाया कीता है। उहदे च की हुंदा है, थन जिहड़ा चूंकि जिन्ना टाइम ज्यादा गुजर जाता है उन्ने टाइम दे विच जाके असीं थन दबाने आ, थन दे पट्ठे कमजोर हो जाते हैं, खून वालियां नालियां कमजोर हो जांदियां ने, जानवर दे थन च दुध घट जाता है, जानवर दा थन कमजोर हो जाता है, पसमना झट जाता है, बहुत सारे मसाइल जन्म लै जाते हैं। जानवर नूं ग्यारी बन जाती है, चंदरी बन जाती है, जानवर दे थन दे अंदर फुटकियां बन जांदियां ने, जानवर दे थन दे अंदर स्मैल बनना शुरू हो जाती है। और बहुत सारे देसी नुस्खे कर चुके हैं जिहदे टाटरी, ठिकरी, निशादर, जौ खार, कलमी शोरा, शीशा निमक, मिठा सोडा, चीनी, नींबू। उस तो बाद जिस बंदे ने भी जिहड़ी चीज़ दसी है उन्होंने अप्लाई जरूर करवा के देखा जानवर के उपर, जिहदे विच असीं जानवर नूं ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ देसी चीज़ां दसियां ने ते अप्लाई कीतियां ने। नाल असीं जनाब किसी ने मक्खन दसिया है, नाल अपना जिहड़ा काली मिर्च दसिया है उन्होंने मिक्स करके दिता है, घ्यो च काली मिर्च पका के दिती है। उस तो बाद जनाब जानवर नूं मतलब नींबू, मिठा सोडा प्लस सबज मिर्च प्लस जिहड़ा ना थोम, इदां दी चीज़ां, थोम नूं घ्यो च पका के दिता है, थोम नूं मक्खन च पका के दिता है। मतलब सारे नुस्खे अपनी तबीयत के हिसाब नाल असीं कर लेने। उस तो बाद किसी बंदे ने अगर दसिया कि जानवर नूं जिहड़ा ना मतलब फलां किस्म का जहर पिला दे तो भी पिला के कोशिश की है कि थन ठीक हो जाए, क्योंकि ऑपरेशन कराने तो साडा फार्मर डरदा है। ये चीज़ां मैं अपने फार्म ते अप्लाई करके देखियां ने, मैनूं किसी चीज़ तो कोई फायदा नहीं होया। एट दी एंड इक्को ही फैसला किया कि जानवर का थन बनाना है तो बनाने नाल ही फैसला जानवर का थन ठीक होना है। बहुत सारिया जगह ते जाके सीखण की कोशिश की है, बड़े डॉक्टरों के नाल अटैच होया वां कि फार्मर नूं कम अज कम, क्योंकि थन ही फार्मर की फैक्टरी है, जानवर जिहड़ा फैक्टरी हुंदी है जानवर की, और थन ही वो फैक्टरी है जिहदे अंदरों दुध आ रहा हुंदा है। जो दुध आंदा है थन दे अंदरों, उस तो बाद ही फार्मर उस तो बचत लै सकदा है। दो ही बिजनेस ने इहदे अंदर, एक गोश्त वाला बिजनेस है तो एक दुध वाला। जिहड़ी दुध वाली लियारी मझ हुंदी है जिते बंदा 5-6 लाख रुपया खर्च करके आंदा है ना, तो उन्होंने कसाइयां नूं नहीं दे सकदा, उन्हें दुध थना चों कढ के दुध सेल करके अपने बिजनेस नूं रन करना हुंदा है। ते इहदे विच अगर थन खराब हो गए तो तुहाडा बिजनेस ते 100% जीरो हो गया। इस करके जदों भी तुहाडे जानवर नूं मूंह सड़ी बने ते मूंह सड़ी दा पहला ते आखिरी इक्को ही हल है, उहनूं असीं कहंदे ऑपरेट। कुछ लोग साडे ऑपरेट करन दा तरीकाकार इस तरह है, इंज थन नूं कट दिंदे ने, उहनूं साडे फार्मर डिस्ट्रिक्ट मंडी बहाउद्दीन दे अंदर नाम दिंदे ने जी मधानी टक। कुछ फार्मर हुंदे ने इंज करके थन दा सुम ही ला दिंदे ने। यह भी हर बंदे का तरीकाकार है जी अपना ऑपरेट करन दा। मेरा तरीकाकार बहुत सारिया वीडियो मैं दोस्तों के नाल शेयर कीतियां ने, और जेडे मेरे नाल लोग पुराने अटैच ने उन्होंने पता है कि मेरा तरीकाकार इस तरह नहीं है। अल्लाह का शुक्र है 100 दे विचों 98 थन जिहड़े ना अल्लाह की मेहरबानी नाल ठीक हो जाते हैं। 2% थन खराब होंदे ने, वो भी किदों खराब होंदे ने
ਜਦੋਂ ਫਾਰਮਰ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਸੱਦਦਾ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਥਣ ਦਾ ਸੁੰਮ ਗਲ ਗਿਆ, ਥਣ ਦਾ ਸੁੰਮ ਭੁਰ ਗਿਆ, ਥਣ ਦੇ ਸੁੰਮ ਤੇ ਕੁਝ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਾਂ ਥਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੌਂਗ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਂ ਥਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਊਬਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਣ ਦਾ ਸੁੰਮ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਉਸ ਥਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਥਣ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਕਿ ਥਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ 4-5 ਦਿਨ ਕੋਈ ਐਸੀ ਟਿਊਬ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਵੇ, ਇਸ ਜ਼ਖਮ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਟਿਊਬ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਨਾਲ 3-4 ਦਿਨ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਪਲੱਸ ਮਸਾਲਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਣਾ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਮਸਾਲਾ ਮੈਡੀਸਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਡੀਸਨ ਮਸਾਲੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ 1 ਔਰ 1 11 ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਾਲਾ ਤੇ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਮਸਾਲਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਮਸਾਲੇ ਤੋਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੂੰਹ ਸੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਲੇਕਿਨ ਮਸਾਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਵਾਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਸਾਲਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਦਿਓਗੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਨਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਨਕੀਦ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਨਾ ਵਾ ਸਾਡੇ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਸੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਦੇਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵਲੈਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਕਾਂ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਕ ਹੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਰਕ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹਨੂੰ ਚੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਸਾਡੇ ਸਿਰਫ ਕਤਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਰੋਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, 15-20 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੋਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੋਵੋਗੇ ਤੇ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਕਿੱਲਾ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਕਿੱਲੇ ਨੂੰ ਬਜਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹਨੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਸੁੰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਮੂੰਹ ਸੜੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ 15 ਦਿਨ ਦੁੱਧ ਡੱਕਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਣੀ, ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਮਜ਼ੀਦ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਥਣ ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਆਂਦਾ, ਜਾਂ ਫੁਟਕੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਰੇਸ਼ਾ ਆਂਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਦਵਾਈ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਆਪ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਾਰਮਰ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਰੇਟ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਮੁਤਮਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਤੇ ਹੀ ਆਪਰੇਟ ਕਰਵਾਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਟ ਲੇਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 100 ਨਹੀਂ 200 ਗੁਣਾ ਚਾਂਸਸ ਨੇ ਥਣ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਣ ਦੇ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਥਣ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਟ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਠੀਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵੋ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੀਟ ਬਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਫਾਈਬਰੋਸਿਸ ਰਿਮੂਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੋਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਐਨੀਮਲ ਡਰਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਰਾਈ ਐਨੀਮਲ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਨਿੰਬੂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਥਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਸਲੇ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਰਿਕਵਰ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਹੈ ਹੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਨਿੰਬੂ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਆਖਰੀ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਦਫਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਨਿੰਬੂ, 50 ਗ੍ਰਾਮ ਮਿੱਠਾ ਸੋਡਾ, 50 ਗ੍ਰਾਮ ਨਮਕ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਨਮਕ ਘੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ, ਤਲਖੀ ਲਾਉਂਦਾ ਨਮਕ। 25 ਗ੍ਰਾਮ ਨਮਕ, 1 ਪਾਉ ਚੀਨੀ, ਇਹ ਡੇਲੀ ਕੱਟ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਖਿਲਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਡੀ ਦੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਜਰਾਸੀਮ ਜਿਹੜਾ ਥਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੁਕ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਓ। ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਅਗਰ ਆਪਰੇਟ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਰੇਟ ਸਾਫ਼ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਜ਼ਖਮ, ਸੋਜ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾ 'ਚ ਥਣ ਦਾ ਜ਼ਖਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਥਣ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੱਝ ਹੈ ਖੜੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਮੱਝ ਜ਼ਰਾ ਤੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੱਝ ਲਾਗੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੀਮਤੀ ਮੱਝ ਹੈ ਜੀ ਫਾਰਮਰ ਦੀ, ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਓ। ਕੀਮਤੀ ਮੱਝ ਹੈ ਫਾਰਮਰ ਦੀ, ਚੰਗੀ ਮੱਝ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਨੇ ਮੱਝ ਦੇ ਕੋਲ, ਪੁੱਠਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਸੱਜੀ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਥਣ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਫਾਰਮਰ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਛੋਟੇ ਥਣ ਵਾਲੀ ਮੱਝ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰੋ, ਵੱਡੇ ਥਣ ਵਾਲੀ ਮੱਝ ਖਰੀਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਛੋਟੇ ਥਣ ਵਾਲੀ ਮੱਝ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਚੁੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਮੱਝਾਂ ਨੂੰ ਚੁਗਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੱਝਾਂ ਚਰ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੱਝੀ ਸ਼ਿਫਟ ਵੀ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾੜਿਆਂ ਚੋਂ, ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਕਦੀ ਅੰਦਰ ਛੱਡਣੀਆਂ। ਲੰਬੇ ਥਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਖੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਥਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਗਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਡੇਅਰੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਡੇਅਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿਊਬਿਕਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਈਪ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਰੇਤ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੁਰਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ 6-7 ਫੁੱਟ ਜਾਂ 10 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈੜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਪੈੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਕਿਊਬਿਕਲ ਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਈਪ ਲਾ ਕੇ ਗਾਵਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਾਨੇ 'ਚ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੈਰ ਨਾ ਗਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਤਲਬ
ਕੋਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਤੇ ਨਰਮ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਛੀ ਖੁਰਾਕ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਫਾਰਮਰ ਵੱਡੇ ਥਣ ਵਾਲੀ ਮੱਝ ਖਰੀਦ ਕਰਕੇ ਥਣਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਪੈਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਆਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਚੰਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਅੰਗੂਠੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹਦੀ ਬਣਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਮੂੰਹ ਸੜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਦਿੱਤੀ, ਖੁਰਾਕ 'ਚ ਟੌਕਸਨ ਗਿਆ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਸੜੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਮੂੰਹ ਸੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਦੀਆਂ ਚੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਪੈਰ ਆਏ ਤੋਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਥਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਘੁੱਟੋ, ਇਹਨਾਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮਾਸ ਆਂਦਾ ਰਹੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਸੜੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਚਾਂਸਸ ਇੱਥੋਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਸੜੀ ਤੋਂ ਸੇਫ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ। ਥਣ ਝੋਟੇ ਵਾਲੀ ਮੱਝ ਲਓ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਕਿ ਥਣਾਂ ਦੀ ਚੁਆਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀ ਡਿਪਿੰਗ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੋ। ਥਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੋ ਤਾਂ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾੜੂ ਵਾਲੀ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਥਣ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਅਗਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਫੈਕਟਰੀ ਹਵਾਨਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਫੈਕਟਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਬਾਹ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਕੇਅਰ ਹੈ। ਕੇਅਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਅਗਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਾਫ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਨਾਲ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਨੱਚਦੀ ਟੱਪਰੀ ਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਲਾਗੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਮੱਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਇਆ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਅਗਰ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਏ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਸੇਵ ਕਰ ਲੈਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ।